إمام الأولين الآخرين بحر صدقة رحمة للعالمين سيد الكونين ختم المرسلين آخر مضبوط فخر الأولين شد وجوداش رحمة للعالمين مسجد او شد ہمارو زمین تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد و تری میں لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومقصوده مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمد غذائی روح را مرحم آمد عید لے مجروح را. دل جو خالی یاد حق سے اے جوا کھانا شیطا ہے دل بے غما. संग देला सैख लेला पाके कून सीना बातीगे मोहब्बत चाके कून ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला لا إله إلا الله
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. निकलेगा ज़माना आखिर अहले बिदाअत, निकलेगा ज़माना आखिर अहले बिदाअत, इस्लाम में नई नई बाती करे इजाद, इस्लाम में नई नई बाती करे इजाद। ऐ बंदाए खुदा रहो हर दम में तू होशियार, ऐ बंदाए खुदा रहो हर दम में तू होशियार, बिदअत का जो बदबू करे तुमको इमा बर्बाद, बिदअत का जो बदबू करे तुमको इमा बर्बाद। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। ঐতিহ্যবাহী ফরিদগঞ্জ চর হোগলা মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত অধ্যকারে মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান, আওয়াম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধা সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ, যে মহান রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে হাকিম ও মহাবাণী পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে ইহকাল জীবনে শান্তি, পরকাল জীবনে মুক্তির সন্ধানে বেহেশতের বাগান, ওলামায়ে কেরামদের মজলিস, আশিকিন জাকিরিনদের মজলিস তথা গুনাহ মাফের মজলিসে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে হেফাজত করে 10 মায়ের 10 সন্তানকে আপন হয়ে একই জায়গায় জুড়ে মিলে বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজ উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাত শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সৈয়দুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিয়ে আযম, রাসূলে আকরাম, রহমতে আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শফিয়ে মাহশর, সাকিয়ে কৌসর, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फख्र मौजूदात, सैयदुल मखलूकात, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम উপর সর্বোপরি শুকর যে রব্বুল আলামিন এই ফিতনার জামানে এমন এক সময় আমাদেরকে হাজির করেছেন এই ময়দানে, যে সময় গভীরভাবে নজর করলে, চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায় গোটা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহ এক অশান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। এমন এক সময় আজকের মাহফিলের আয়োজন, যে সময় গুটি কয়েক নাস্তিক বেঈমানদের হাতে মুসলমান উম্মাহ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত, পদদলিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত। এমন এক সময় আজকের এই মাহফিল,
যে সময় আমার দেশের মানুষ কঠিন এক আতঙ্কের মাঝে দিনরাত অতিবাহিত করতেছে, চলার মধ্যে নিরাপত্তা নেই, খানার মধ্যে নিরাপত্তা নেই, ঘুমের মধ্যে নিরাপত্তা নেই, এমত অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাজারো প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দ্বীনের মহব্বতে দয়ার পরশে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বাছাই করে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ময়দানে কবুল করেছেন। এজন্য আরেকবার শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইরা আমার, এখানে আপনারা এসেছেন খুব নিজের ইচ্ছায়, কাউকে জোর করে আনা হয় নাই। আসার পরে আপনার আসা যাওয়ার কোনো খরচ দেওয়া হবে এমন কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে বয়ানের পরে আপনাদেরকে খানা দেওয়া হবে এমনটাও কোনো আশ্বাসবাণী দেওয়া হয় নাই। এসে যা আজ করতে পারলাম, শুনলাম, এই মাহফিলের আশেপাশে আরো কয়েকটা মাহফিল চলছে। অন্য মাহফিলে নাকি গরু জবাই করা হয়েছে, খাওন দেওয়া হবে, তারপরেও নাকি মাঠ খালি। আর এখানে খানা তো দেওয়া হবেই না, বরং পকেটের টাকা কিছু রেখেও দেওয়া যেতে পারে দিনের স্বার্থের জন্য। নিজের টাকা খরচ করে এসেছেন, এর পরেও নিঃস্বার্থভাবে আপনারা বসেছেন, অবশ্যই আল্লাহ কবুল করেছেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার জন্য কালামে পাকের বৃহত্তম সূরা সূরাতুল বাকারা প্রথম এক আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, তার পবিত্র জবানের বাণী অসংখ্য অগণিত হাদিস শরীফ থেকে দুটি হাদিসের অংশ আপনাদের সামনে পড়েছি। তৌফিক কামনা করি রব্বুল আলামিনের দরবারে তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে ইখলাসের সাথে রুহানিয়তের সমন্বয় ধৈর্যের পরিচয়ে কিছু কথা বলার মতো আল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করুন, আমিন। আপনাদেরকেও যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করার তৌফিক দান করেন, আমিন। আলিফ লাম মিম এগুলি অক্ষর, বর্ণ। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, ভাষাগুলো শেখার জন্য ওই ভাষার কিছু নির্ধারিত বর্ণ আছে, ওগুলি না শিখলে, না চিনলে ওই ভাষা চিনা সম্ভব না। যেমন বাংলা ভাষা যদি শিখতে চান, বাংলা কিছু বর্ণ আছে, এগুলি শিখতে হবে, চিনতে হবে। স্বর, সারে, রস্যই, দীর্ঘি, ক, খ, গ। ইংলিশ ভাষা যদি শিখতে চান, সেখানেও কিছু বর্ণ শিখতে হবে। এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি। উর্দু ভাষাও যদি শিখতে চান, সেখানেও কিছু অক্ষর আছে, 7টা অক্ষর, এগুলোও জব্দ করতে হবে। ফার্সি ভাষার জন্য তবে এই অক্ষরগুলোর একক আলাদা কোনো অর্থ নাই। অক্ষরগুলো কখনো থাকবে বিন্যস্ত, কখনো থাকবে বিক্ষিপ্ত। কোন কোন সময় কোন ভাষার এই বর্ণগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মিলালে অর্থ হবে, বিন্যস্ত অবস্থায় অর্থ হতে নাও পারে। ইংলিশ অক্ষর এ, বি, সি, ডি এর আলাদা কোনো অর্থ নাই। ই এর কোনো অর্থ নাই, বি এর কোনো অর্থ নাই, সি অক্ষরের কোনো অর্থ নাই, ডি অক্ষরের কোনো অর্থ নাই। বাংলাতে স্বরে ও, স্বরে আ এর কোনো অর্থ নাই। আরবিতেও আলিফ, বা, তা, থা এগুলির কোনো অর্থ নাই। যে কোরআনের সামনে পৃথিবীর সব কিতাবগুলো মাথা নত করতে বাধ্য, পৃথিবীর সমস্ত মাথা নত করতে বাধ্য, সেই কোরআনে অর্থহীন অক্ষর কেন আল্লাহ উল্লেখ করলেন? জটিল প্রশ্ন, কঠিন প্রশ্ন। যে কোরআনের সমমান কোন কোরআন নাই, যে কোরআনের তুলনা নাই,
শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থের মাঝে অর্থবিহীন অনর্থক অক্ষর কেন আল্লাহ উল্লেখ করলেন? প্রশ্নটা বুঝাইতে পারলাম কিনা? এর প্রথম জবাব, যখন মায়ার নবী দয়ার নবীর উপরে কোরআন নাজিল হয়েছিল 23 বছরের সীমানায় নবীজি কোরআনের আওয়াজ যখন কাফিরদের সামনে তুলে ধরলেন, কাফিরের গোষ্ঠী মুশরিকরা এগুলোকে হাসির তামাশা পাত্র হিসেবে উপহাস করতে শুরু করলো। কি? মোহাম্মদ নিজে নিজে কালাম বানায়, এটা আল্লাহর কালাম। মোহাম্মদ নিজে নিজে কথা বানায় বানায়, এটা আল্লাহর কালাম। এটা মোহাম্মদের গ্রন্থ বানানো, এটা আল্লাহর কালাম হতে পারে না। শুরুতে একটা কথা আনুষঙ্গিকভাবে বলবো। অনেকে এসেছেন চমৎকার বয়ান শুনবেন, আপনাদের কাছে চমৎকার হলো টান টন দিয়া কথা বলা। যত ভালো বক্তাই হোক, কিছু মানুষ আছে এদের সামনে যদি টান না দেওয়া হয়, এদের কাছে ওই বক্তার কোনো দাম নাই। চিরসত্য কথা হলো, মনে রাখতে হবে, বলতে হবে, সব কথা টান দিয়া বলা যায় না, আর টানের কথা সব মনে রাখা যায় না। সব কথা টান দিয়ে বলা যায়, টানের কথা সব মনে রাখাও যায় না। অতএব যারা টানের জন্য আসছেন তারা আধা ঘন্টা ওয়েট করতে হবে। পারবেন কিনা বলুন? কারণ এই শুরুর কথাগুলো খুব জরুরি কথা, এগুলো টান টান দিলে কান খুশি হবে কিন্তু সিনার মধ্যে ঢুকবে না কিছুই। অতএব আমার এই ভূমিকার কথাগুলো শেষ করা পর্যন্ত আপনাদের ওয়েটিং এ থাকতে হবে। পারবেন কিনা? আল্লাহ যদি বলান তখন বলা হবে। কি বলেন? ধৈর্য সহকারে বসুন। আল্লাহ আজের মাহফিলে কবুল করুন। আরো জোরে বলেন। ভাইরা আমার, প্রথম জবাব, ওই তদানীন্তন সময়ের মুশরিকরা মক্কার অলিতে গলিতে উপহাস করতে লাগলো, মোহাম্মদ নিজে নিজে কালাম বানায়, কথা বানায়, এটা আল্লাহর কালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জবাব দিলেন, এই বেঈমানের দল, মুশরিকের দল, ভালো করে শুনো, মোহাম্মদ এ কালাম বানায় নাই। যদি মোহাম্মদ এ কালাম নিজে বানাইতো তাহলে আলিফ লাম মিম এ অক্ষরগুলোর অর্থ মোহাম্মদ নিজেই জানত। যেহেতু মোহাম্মদ নিজেই জানে না আলিফের অর্থ কি, মোহাম্মদ নিজে জানে না লামের অর্থ কি, মোহাম্মদ নিজেই জানে না মিমের অর্থ কি, অতএব একথা চিরন্তন সত্য, এটা মোহাম্মদের বানানো কালাম না। এটা কার কালাম? জোরে বলেন। হেই দুনিয়ার নাফরমানের দল, তোমরা যারা বলো এটা মুহাম্মদের বানানো কালাম, আসলে মুহাম্মদের বানানো না। বানানো যদি হইতো তো আলিফ লাম মিমের অর্থ মুহাম্মদ জানতো। যেহেতু মুহাম্মদ জানে না, এরও জানে না কেন? এক নাম্বার জবাব, সে আলিমুল গাইব না। আলিমুল গাইব, নবীজি গায়েবের মালিক নাকি? যদি গায়েবের মালিক হয় তো আলিফ লামের অর্থ জানবেন না কেন? জানেন না কেন? প্রথম জবাব, সে গায়েবের মালিক না। দুই নাম্বার জবাব, মুহাম্মদের বানানো কালাম না, এজন্য সে জানে না। কালাম বানাইছেন কে? আরো জোরে বলেন। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালাসত কদিম, জামিউল ইলম ফিল কুরআনে হাকিম, তাকাসার আনহু আফহামুর রিজালি।
বখা কোরআন কালামুল্লাহ বসানো কদিমস্তি নইন। এ কালাম কার কালাম? আরো জোরে বলেন। এ কালাম আল্লাহর কালাম, এটা মানব রচিত কালাম না। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন, এ কাফের মুশরিকের দলেরা, আমি আল্লাহর কালাম মুহাম্মদের সামনে আছে, তোমরা যদি পারো ছোট্ট একটা আয়াতের মতো আয়াত বানায়া দাও। দুনিয়ার বেঈমান মুশরিকরা আরবি সাহিত্যের পাণ্ডিত্য অর্জন করার পরেও আল্লাহর কালামের ছোট্ট এক আয়াতের মতো আয়াত কেউ বানাতে পারে নাই। তারা স্বীকার করেছে এ কালাম মুহাম্মদের বানানো না। লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার, এটা মানব রচিত কালাম না, এটা একমাত্র আমার আল্লাহ তাআলার কথা। লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার, এটা মানব রচিত নয়। মুহাম্মদ এ কালাম বানায় নাই, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কালাম। এ কারণে কোরআনের সামনে কেউ মাথা উঁচু করতে পারে নাই। যারা উঁচু করতে চেয়েছিল তারা সব মাথা নত করে ফেলেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে মানুষ, আমি আল্লাহ কোরআনের সূরার শুরুতে বিভিন্ন রকমের অক্ষরগুলো দিয়ে প্রমাণ করলাম এটা মানুষের কালাম না, এটা আল্লাহর কালাম। অতএব তোমাদের সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই। চ্যালেঞ্জ দিলাম, কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পেল না। এক নাম্বার জবাব, জবাব নাম্বার 2, অবশ্যই আলিফ অক্ষরের অর্থ আছে, অবশ্যই লাম অক্ষরের অর্থ আছে, অবশ্যই মিম অক্ষরের অর্থ আছে, কিন্তু মাখলুক জানে না। কে জানে না? মাখলুক জানে না। কে জানেন? খালেক জানেন। কে জানেন? খালেক কতজন? খালেক কতজন? কি নাম? আরো জোরে বলেন। উদাহরণত কেউ একটা ভিজিটিং কার্ডে তার পরিচয় লেখলো, HMA রহমান, HMA রহমান। আপনি পণ্ডিতি করে এইচ অক্ষরের কোনো অর্থ নাই, আপনি এটার অর্থ করলেন। এম অক্ষরের অর্থ নাই, আপনি অর্থ করলেন মাওলানা রহমান সাহেব। ও কয়, আমার কসম খায়া বলি, জীবনেও মাওলানা কি জিনিস আমি বুঝেই না, ওই লাইনেই জীবনে যাই না। তাহলে তুমি এই অর্থহীন অক্ষর লেখলা কেন? কেন অবশ্যই অর্থ আছে। তুমি জানো, আমি জানি। বলে কি জানো? এই দ্বারা বুঝাইছি হাজি, এম দ্বারা মোহাম্মদ, এ দ্বারা আব্দুল রহমান স্পষ্ট। HMA রহমান, হাজি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান। আলিফ লাম মিমের অর্থ অবশ্যই আছে, মাখলুক জানে না। কে জানেন? কে জানেন? এরপরে আল্লাহ বলেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। যালিকাল কিতাব, ওই কিতাব। কোরআন শরীফ ওই না এই? কোরআন শরীফ ওই না এই? ইখতিলাফ, কেউ বলে ওই, কেউ বলে এই। কোরআন কি দূরে না কাছে? এটা বুঝে নাই। কোরআন শরীফ দূরে না কাছে? আরবি গ্রামার মতে দূরের কোন জিনিস ইঙ্গিত করার জন্য যালিকা ব্যবহার করা হয়। আরবি গ্রামার মতে নিকটতম কোন জিনিসকে ইঙ্গিত করার জন্য ইসমে ইশারা হাজা ব্যবহৃত হয়। কোরআন শরীফ দূরে না কাছে? যালিকা হবে না হাজা হবে? হাজা হবে। যালিকাল কিতাব, ওই কিতাব না, এটা তো এই কিতাব।
যালিকাল কিতাব মানি আয় হাযাল কিতাব। প্রথম জবাব হলো যালিকা দ্বারা হাযা উদ্দেশ্য, যালিকাল কিতাব আয় হাযাল কিতাব, এই কিতাবে কোনো ভুল নাই। দ্বিতীয়ত বলা যায় ইমামুল মুফাসসিরিন আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, পয়গম্বর আদম থেকে ঈসা রাহুল্লাহ পর্যন্ত যত নবী আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন, সমস্ত নবীদের কাছে যত আহকামাত, যত কিতাব আল্লাহ দান করেছেন, সমস্ত কিতাবের ইলম যত আল্লাহ দান করেছেন, সবগুলো আল্লাহ জমা করে আমার নবীর কোরআনের ভিতরে সব ইলম ঢুকায় দিছে। ওই আদম নবী থেকে ওই ঈসা পর্যন্ত যত ইলম আল্লাহর তরফ থেকে ছিল, সবগুলো এই কোরআনে দেওয়া আছে। যালিকাল কিতাব হাযাল কিতাব লা রাইবা ফীহ, এই কিতাবের কোনো ভুল নাই, কোনো সন্দেহ নাই। এমন এক কিতাব, এমন এক কিতাব, দুনিয়ার সমস্ত কিতাব লেখকরা লেখে, আমার এই বইয়ের ভিতরে যদি কোনো পাঠক পাঠিকা ভুল পাও আমাকে জানায় দিবা, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব। আল্লাহ বলেন আমার কালামে কোনো ভুল নাই। চ্যালেঞ্জ করে দিলাম, দুনিয়ার কোন বেঈমান যদি সামনে আসো, আমার কালামে একটা ভুল যদি বের করতে পারো, মিথ্যা যদি প্রমাণ করতে পারো, জিন্দেগিতে আর কোরআন আমরা পড়ব না। শুধু পড়বই না, আমরা টুপিওয়ালার দল সব কোরআন জ্বালায় দিব। কিন্তু কেউ পেরেছে ভুল বের করতে? কথা বলেন, কেউ পারে নাই কোরআনের কোন ভুল বের করতে, কেউ পারে নাই। কত বেঈমান, কত খ্রিস্টান, কত ইহুদি, ওই বেঈমানের দল আল্লাহর কালামের ভুল বের করার জন্য চেষ্টা তো কম করে নাই। মুসলমান নবীর উম্মত আজ পর্যন্ত কেউ ভুল বের করতে পারে নাই, বরং কোরআনের মহত্ব জানার পর হাজার হাজার খ্রিস্টান কালেমাওয়ালা হয়ে গেছে, হাজার হাজার হিন্দু কালেমাওয়ালা হয়ে গেছে, হাজার হাজার বেঈমানের দল কালেমাওয়ালা হয়ে গেছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক নীল আর্মস্ট্রং মাইকেল ফেলিস কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হলো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলো, একাধিক ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন দেবতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন গুরু, নাম হলো শিব শক্তি মহারাজ, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের ধর্ম রিচার্জ করলো। ভাষার তো কোনো পাণ্ডিত্যের অভাব নাই, টাকার অভাব নাই, পয়সার অভাব নাই, লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তার গোলাম, সম্মানের কোনো কমতি নাই। কিন্তু না, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলো তালাশ করলো, দেখে ওই ধর্মের তো কোনো ভ্যালু নাই, বরং ইসলাম ধর্ম নামে একটা ধর্মের সুসংবাদ খ্রিস্টানদের ধর্মের গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া আছে। বাইবেলটাও রিচার্জ করলো, এই কিতাবের ভিতরে ইসলাম ধর্মের সুসংবাদ দেওয়া আছে। হিন্দুদের যত ধর্মগ্রন্থ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ত্রিপিটক, বেদ যত আছে এগুলো রিচার্জ করলো, ওই বান্দা দেখলো এর মধ্যে ইসলাম ধর্মের সুসংবাদ দেওয়া আছে। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থগুলো তালাশ করে দেখলো, এখানেও ইসলাম ধর্মের সুসংবাদ দেওয়া আছে। আল্লাহর গোলাম ইতিহাসগুলো রিচার্জ করেছে। এই যে গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধদের ধর্মগুরু, তার ইতিহাস লেখা আছে ওদের বইয়ে। মরণের কালে সে কঠিন এক মুহূর্ত পাড়ি জমাচ্ছিল কবরের দিকে। 50 লক্ষ তার ভক্ত তখন ছিল। 50 লক্ষ ভক্তরা ডেকে বলে, বুদ্ধদেব আপনি মারা যাইতেছেন, আপনার পরে আমরা কার অনুসরণ করব, কার অনুকরণ করব? গৌতম বুদ্ধ ডেকে বলে, ও আমার ভক্ত, আমার মরণের ঘন্টায় বাড়ি পড়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হয়, তবে আমার ভবিষ্যৎবাণী শুনে নাও, আমার পরে এমন একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হবে, তিনি আমার মতো বুদ্ধ নয়, তিনি হবে মৈত্রেয় বুদ্ধ, শান্তির বুদ্ধ। 50 লক্ষ ভক্ত দাঁড়িয়ে বলে, ও গুরু আমাদের বুদ্ধদেব, আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, লম্বা পরিপূর্ণ পরিচয় চাই।
গৌতম বুদ্ধ ডেকে বলে, ও আমার ভক্তরা, আমার মরণের পরে এমন একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হবে, তিনি আমার মতো বুদ্ধ নয়, তিনি হবেন মৈত্রেয় বুদ্ধ, শান্তির বুদ্ধ। আরো পরিচয় নাও, তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ, মায়ের নাম আমেনা, তার নাম হবে মুহাম্মদ। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন আখিরামুদ বুদ ফখরুল আউয়ালিন শুদ্ধ ওজুদাস রাহমাতাল লিল আলামিন মসজিদে উশুদ হামারো এ জমিন তকবীর মে কলমা মে নমাজু মে আযা মে तकबीर में कलमा में नमाजू में अदा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तुरी में लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद। है मीम में महबूब ये मतलुक का इशारा, है मीम में महबूब ये मतलुक का इशारा, फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद, फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद। भाईरा আমার जालिकल किताबु ला रैब फीह, এ কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই। কোরআন বিচার করলো, সব ধর্মগ্রন্থ তো দেখলাম, আল্লাহর কালাম মুসলমানের গ্রন্থটা একটু তালাশ করে দেখি কোনো ভুল পাওয়া যায় কিনা। তালাশ করা শুরু করলো, শেষ পর্যন্ত সে এ কথা বলতে সিদ্ধান্ত নিল, আল্লাহর কালামের এ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কোনো ভুল নাই, বরং কোরআনের আয়নায় আমার জীবনের সব ভুল ধরা পড়ে গেছে। আমার জীবনের সমস্ত ভুল ধরা পড়ে গেল, আমি আর দেরি করব না, আমি মুসলমান হয়ে যাব। আন্তরিকভাবে আল্লাহর গোলাম সিদ্ধান্ত করে ফেললো মুসলমান হয়ে যাবে। রাতের গভীরে ঘুমিয়ে গেছে, ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখতেছে, সাদা পোশাক পরিহিত, মাথায় পাগড়ি, গোলাপ ফুলের উপরে দাঁড়ানো আল্লাহর বান্দা হাত বাড়ায়, কয় আয় আয়, তোর হাতটা আমার হাতের সাথে লাগায় দেওয়ার পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহর গোলাম এই খবরটা বিবির দেওয়ার জন্য দৌড়ায়। ইসলামুল হক তার বর্তমান নাম। আমাদের চাচা ইরশাদ সাহেব যখন এদেশের প্রেসিডেন্ট ছিল, তখন তিনি বাংলাদেশে আইসা মুসলমানের সুন্দর বয়ান করেছিল। ভারতের সরকারের চাপে আর থাকতে পারে নাই, শেষ পর্যন্ত তার মরণ বরণ করতে হলো। তিনি তার জবানটা খুলে কালেমা যখন পড়তেছে, হঠাৎ করে বলে, আমার দুটা চোখের ঘুম ভেঙে গেল, আমার চোখ খুলছে, আমি কানে আওয়াজ পাই, আমার ঠোঁট বন্ধ নাই, আমার কালেমা এখনো চলতেছে। খবরটা বিবিরে দেওয়ার জন্য যখন ভিন্ন কামরায় রওনা হয়ে গেলাম, আল্লাহর কি কুদরতি পরীক্ষা! তাকায় দেখি আমার বিবি আমার দিয়ে আসতেছে, আর বলে, ও স্বামী আমার, কে জানো মাথায় পাগড়ি পরে আমাকে কালেমা পড়ায় মুসলমান বানায় দিয়ে গেছে। এ নবীর উম্মত, আল্লাহর বান্দা কালেমাওয়ালা মুসলমান হয়ে গেছে। অতএব কথা চিরসত্য, আল্লাহর কালামে কোনো ভুল নাই, এ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারে নাই। মুসলমান ইমানদারেরা, কোরআন সম্পর্কে যাদের কথা মানতে পছন্দ হয় না, কোরআনের কথা মানতে বড় কষ্ট হয়, বালিশের সাথে মাথাটা লাগাইয়া একবার তোমার অন্তরকে প্রশ্ন করবা, এমন হুজুরেরা তো কোরআনের কথা কয়, হাদিসের কথা কয়,
আসলে কি কোরআন সত্য? মিথ্যার তো কোনো প্রমাণ নাই, সত্যের প্রমাণের কোনো শেষ নাই। অতএব কোরআন যদি সত্যই হয়, গুনাহগারের জন্য জাহান্নাম, কবর হবে জাহান্নামের টুকরা, এ কথাটাও সত্য। কোরআন যদি সত্য হয়, কোরআনের ভেতরে সব কথাগুলো সত্য, মিথ্যার কোনো অবকাশ নাই। অতএব কোরআনে যা বলে তা মানতেই হবে। ভিন্ন পথে চলার মতো কোনো স্বাধীনতা আমার নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এ কোরআনে কোনো নাই সন্দেহ, হুদাল লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিনদের জন্য কোরআন হেদায়েত। পথ দেখাবে কোরআন মুত্তাকিনদেরকে। কোথায় যাওয়ার পথ? বলে জান্নাতে যাওয়ার পথ। মুত্তাকিনদেরকে কোরআন হেদায়েত করবে, জান্নাতের পথ দেখাবে। কি আশ্চর্য কথা! মুত্তাকি তো সে এমনিই তো আল্লাহরে মানে, মুত্তাকি যিনি সে তো এমনিই নবী মানে, মুত্তাকি যিনি সে তো কোরআন মানে, মুত্তাকি তো সে আল্লাহ মানে। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবনটা চালানোর কারণেই তো সে মুত্তাকি। তারে আবার কোরআন কিসের পথ দেখাবে? সে তো এমনিই জান্নাতের পথে, আবার তারে কিসের হেদায়েত করবে? মুত্তাকি তো সাধারণ কেউ না, মুত্তাকি তো তিনি যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না, কাজ করে না, পয়গম্বরের তরিকার বিরুদ্ধে কোনো কথাও বলে না, কখনো চলে না। এমন মুত্তাকি যারা, এদেরকে আবার জান্নাতের পথ কোরআন কিভাবে দেখাবে? এ তো এমনিই জান্নাতের পথে আছে। মুত্তাকি যারা, সে তো এমনিই জান্নাতের পথে আছে, তাকে আবার কিসের হেদায়েত করবে কোরআন? কিসের পথ দেখাবে জান্নাতের? সে তো এমনিই আল্লাহ চিনে, জান্নাত চিনে। প্রশ্নটা বুঝাইতে পারি নাই না? আপনারা বুঝতে পারেন না কোনটা? হুদাল লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিন কে? যে আল্লাহ মানে সে। মুত্তাকিন কে? যে আল্লাহ মানে না, না মানে? সে জান্নাতের পথে চলে না, না চলে? তো সে জান্নাতের পথে যদি চলে, তাহলে তাকে আবার কিসের পথ দেখাবে? সে তো জান্নাতের পথে এমনিই আছে। তাহলে কিসের হেদায়েত হবে তার? কিসের পথ দেখাবে? ভিন্ন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, হুদাল লিন্নাস, এ কোরআন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েত। এ কোরআন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য জান্নাতের পথে। এ কোরআন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য হাদি, জান্নাতের পথ দেখাবে। এক আয়াতে বলেন হুদাল লিন্নাস, এখানে আল্লাহ বলেন হুদাল লিল মুত্তাকিন। আবার এই আয়াতে বলে শুধু মুত্তাকিন যারা, তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত করবে কোরআন। এই আয়াতে বলে না শুধু মুত্তাকিনদেরকে হেদায়েত করবে কোরআন। জবাব হলো, মানুষকে পথ দেখানো দুই রকম হয়। একটা কথার মাধ্যমে দেখানো হয়, আর একটা পথিকের বিবরণ দিয়ে পথ দেখানো হয়। পথের বিবরণ দিয়ে পথ দেখানো হয়, আর একটা হলো পথিকের বিবরণ দিয়ে পথ দেখানো হয়। একটা আল্লাহর বান্দা আপনাদের এলাকা থেকে ঢাকা যাবে বা চট্টগ্রাম যাবে, সিলেট যাবে। আপনি বললেন ভাইজান আপনি এখান থেকে ফরিদগঞ্জ বাজারে যাবেন, সিএনজি নিয়ে আপনি আবার চাঁদপুর শহরে যাবেন। ওখানে গিয়া একটা গাড়িতে লেখা দেখবেন চট্টগ্রাম টু চাঁদপুর। ওই গাড়িতে কাউন্টারে গিয়া সুন্দর করে একটা টিকিট করবেন, সিটের উপরে বসবেন, এরপরে চট্টগ্রামে আপনাকে নামায় দিবে। এটাও পথ দেখানো হলো কি হলো না? হলো। আর এটাও এক পদ্ধতি। আরেকটা পদ্ধতি হলো, তুমি কোন গাড়িতে যাইবা, কিভাবে যাইবা দরকার নাই, এই রাস্তায় হাঁটো, সামনে চারজন লোক যাচ্ছে, তারাও চট্টগ্রাম যাবে, তুমি তাদের সাথে হাত লাগায় থাকো। তারা যেখানে যায় তুমিও সেখানে যাও, তারা যে গাড়িতে বসে তুমিও সেই গাড়িতে বসো, তারাও যেখানে যাবে তুমিও সেখানে যাবা। কোনো কথার দরকার নাই, পরিচয়ের দরকার নাই, কোন গাড়ি, গাড়ির কালার কেমন,
কিচ্ছু দরকার নাই। ওই 4টে লোক তার হাতে হাত দিয়ে রাখো, তারা যেখানে যাবে তোমাকেই নিয়ে যাবে। কথাটা বুঝাইতে পারছি ভাই? আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে আয়াতে বলছেন হুদাল লিন্নাস, সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য কোরআন হেদায়েত। এর ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ বলেন আমি কথার দ্বারা পথ দেখায় দিলাম, ফারিকুম ফিল জান্নাহ ওয়া ফারিকুম ফিস সাঈর, ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। দুনিয়ার মানুষ শোনো, আল্লাহ কথা দিয়া জানায় দিলেন এইটা জান্নাতের পথ, এই পথটা জাহান্নামের পথ। ডানে তোমার মসজিদ, বামে মন্দির, এটা জান্নাতের পথ, এটা জাহান্নামের পথ। এখানে ওয়াজ, ওখানে যাত্রা, এটা জান্নাতের পথ, ওটা জাহান্নামের পথ। এখানে হিন্দু, ওখানে মুসলমান, এটা জাহান্নামের পথ, ওটা জান্নাতের পথ। আমি তোমাকে রাস্তার পরিচয় দিয়ে দিলাম, এখন তোমার মন চাইলে তুমি ঢোকো, না চাইলে তুমি বের হয়ে যাও। পথ দেখায় দিলাম, তুমি না গেলে আমার কিছু করার আছে? পথ দেখায় দিলাম, হুদাল লিন্নাস, কোরআন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের হেদায়েত। তার মানে পথ দেখায় দিছি হেদায়েতের, মন চাইলে গ্রহণ করো, না চাইলে না। ফাল ইউমিন, মন চাইলে তুমি ঈমান আনো, আর যদি মন না চায় তো তুমি কুফরি করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। হে আল্লাহর গোলাম, আর মুত্তাকিনদের জন্য কোরআন হেদায়েত। এর ব্যাখ্যা হলো হে আল্লাহর গোলাম, তোমরা তো জান্নাতের পথে ঢুকিয়েই গেছো। আযান হলে নামাজ বাদ দাও না, ওযু করতে গেলে মেসওয়াক বাদ দাও না, এ বান্দা খানা খাইতে গেলে দস্তরখান বাদ দাও না, কথা বলতে গেলে সালাম ছাড়া কথা কও না। মুত্তাকিনদের এগুলো পরিচয়। এ মুত্তাকিন, তোমরা তো এমনি জান্নাতি, কিন্তু তোমাদের পেছনে শয়তান আছে, পেছনে লাগা। তোমারে কিভাবে ঘুমে পড়ায় নামাজ বাদ দেওয়া হবে, শয়তানের প্রচেষ্টাই হলো আসল। তোমারে ঠিক মতো নামাজ পড়তে দিবে না, শয়তানের চেষ্টা। এ গোলাম, তুমি তো জান্নাতের পথে অটোমেটিক চলতেছো, এখন শয়তানের ধোঁকায় না জানি তুমি আবার ফিরিয়া যাও, শয়তান না জানি তোমারে বাইদা অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এখানে তোমার হেদায়েতের অর্থ, আমি আল্লাহ জান্নাতের ময়দানের পথে যখন তোমারে আনলাম, এখন তোমার কেউ গার্ডিয়ান নাই, আমি আল্লাহ নিজে গার্ডিয়ান হয়ে গেলাম। ওদেরকে পথ দেখায় দিছি, ওরা পারলে গ্রহণ করবে, না পারলে নাই। আর তোমরা যারা গ্রহণ করছো, তোমাদের এখন চলার একজন সাথী দরকার। আমি আল্লাহ ওই সাথীও দিয়া দিলাম, আর আমি আল্লাহ জিম্মাও নিয়ে নিলাম। উলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিন ওয়াস সিদ্দীকিন ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন। চারজন ব্যক্তি তোমার সামনে দিয়া দিলাম, এদের পথটাই হলো জান্নাতের পথ। যারা নবী, নবীগণদের পথ, সিদ্দিকগণদের পথ, শহীদগণের পথ, সালেহগণের পথে চলতে থাকো। এরপরও ভয় আছে শয়তান তোমারে ধোঁকা দিয়ে ফিরায় নিবে। তবে মুত্তাকি যারা, তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি আল্লাহ তোমাদের কোরআন দিয়ে হেদায়েতের পথে মজবুত রাখবো। তার মানে হলো আমি আল্লাহ নিজ কুদরতি হাতে তোমারে ভালো করে ধরে আমি আল্লাহ নিজের জিম্মায় জান্নাতের মেহমান খানায় ঢুকায় দিব। মুত্তাকিনদের জন্য কোরআন হেদায়েত। আমি আল্লাহ, তুমি তো এমনি হেদায়েত প্রাপ্ত, পিছপা যেন না হও, আমি আল্লাহর কুদরতি হাত দিয়া ধরে জান্নাতে ঢুকায় দিব। এই হিসাবে হুদাল্লিল মুত্তাকিন। আর হুদাল্লিন নাস, ওখানে আমি আল্লাহ ঢুকায় দিব না, ওয়েলকাম। মন চাইলে ঢুকো, না চাইলে বের হয়ে যাও, স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। হুদাল্লিন নাস। এবার আসুন মুত্তাকি কারা? যাদের ভিতরে থাকবে তাকওয়া। কি থাকবে? তাকওয়া। মা মানা তাকওয়া লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান। তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ কি, পারিভাষিক অর্থ কি?
তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ ফিরে থাকা, বেঁচে থাকা, দূরে থাকা। ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া বলে আল্লাহর প্রতি ভয় প্রদর্শন করত গুনার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। সহজ তর্জমা হলো আল্লাহকে ভয় করার নাম তাকওয়া। আল্লাহকে ভয় করার নাম তাকওয়া। এই তাকওয়া এটা ভয়, যিনি ভয় করে তিনি হলেন মুত্তাকি। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। যিনি আল্লাহকে ভয় করে সে মুত্তাকি, ভয়ের নাম তাকওয়া। ও আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে বয়ান করতেছেন। প্রশ্ন, সাহাবায়ে কেরাম তাকওয়ার সংজ্ঞা জানো? বলে না, জানি না। আল্লাহর নবী ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল মোবারক দিয়া বাম দুধের নিচে মানুষের কলব আছে, কলবে ইশারা করে বললেন আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা। তাকওয়াটা অন্তরের ব্যাপার, তাকওয়াটা অন্তরের ব্যাপার, তাকওয়া হলো অন্তরের ব্যাপার। তাকওয়া মানে ভয়। কার ভয়? জোরে বলে আল্লাহর ভয়ের নাম তাকওয়া। আজকে আমাদের ভেতরে তাকওয়ার অভাবেই বয়ান হচ্ছে কিন্তু অ্যাকশন হচ্ছে না। ঠিক ঠিক। শিশু বাচ্চা অসুস্থ, বিছানায় পড়ে আছে, মা অস্থির, বাচ্চাটারে নিয়ে ডাক্তারখানায় হাজির। ও ডাক্তার, বাচ্চাটারে ঔষধ দাও। বাচ্চা সুন্দরভাবে ওখানে শোয়া। ডাক্তার পরীক্ষা করে কিছু ছোট ছোট ট্যাবলেট দিল। মাকে বললেন, ও সন্তানের মা, ট্যাবলেট গুলো বড় তিতা, সন্তানকে যদি সেবন করাও সাবধানতা অবলম্বন করে করাইও। বাচ্চাটারে নিয়ে মা ঘরে যায়, ওই ছোট্ট ট্যাবলেট গুলো একটা জিহ্বায় লাগায় দিছে। বাচ্চার জিহ্বায় যখন ধরা পড়েছে ট্যাবলেট তিতা, সন্তান বলে মাগো মরতে রাজি, তিতা খেতে রাজি না। মা ওই সন্তানের বাবার কাছে মোবাইল করে কয়, ও সন্তানের বাবা, চাঁদপুরের বনফুলের দোকান থেকে 1 কেজি ভালো মিষ্টি নিয়ে আসো। 1 কেজি মিষ্টি ঘরে আনছে। মা কৌশল করে মিষ্টির মধ্যে একটা ট্যাবলেট ঢুকায়া সন্তানরে কয়, রাত্রিবেলা খানার আগে একটা মিষ্টি খাবি। মা মিষ্টি দিয়া একটু দূরে গিয়া আত্মগোপন করে আছে। সন্তান মিষ্টি খেতে ভুল করে না, কিন্তু দুঃখ, 2 দিন পার হয়ে গেল, সন্তানের রোগের কোনো ভালাই দেখা যায় না। এ সন্তান, মিষ্টি দিলাম, খাইছো কিনা? বলে মা তুমি পাগল হয়ে গেছো নাকি? মিষ্টি তো ফালায় দেওয়ার জিনিস না, আমি মজা করে মিষ্টি খেয়ে। কিন্তু দুঃখ, এ বাবা, রোগ কেন তোমার ভালো হয় না, ভালো হয় না? সন্তান বলে মা তা জানি না। মিষ্টি আসলেই কি খাইছো? বলে হ্যাঁ খাইছি। পুরাটাই কি খেয়েছো? বলে হ্যাঁ। বলে পুরাটাই খেয়েছো? বলে হ্যাঁ। তবে মা মিষ্টির ভিতরের বিচিগুলো ফেলে দিয়েছি। এ সন্তান, মিষ্টির মজা পায় কি খাওয়াবে? খাইছো তিতার কারণে তুই ট্যাবলেট মেডিসিন নাও নাই, এ কারণে তো রোগ ভালো হয় না। এ আল্লাহর গোলাম, তাবলীগ ওয়ালাদের এত মজার মজার বয়ান, এরপরেও কেন মানুষের অন্তর সোজা হয় না? এ বান্দা, নামাজ পড়িয়াও কেন আকাম ছাড়ো না? নামাজির দল, নামাজ পড়িয়াও কেন সুদের ব্যবসা ছাড়ো না? বলে নামাজের মাঝে তোমার তাকওয়ার মেডিসিন নাই। এ বান্দা, যাকাত দেওয়ার পরেও কেন তোমার অহংকার কমে না? জবাব হলো যাকাত দেওয়ার মাঝে তোমার তাকওয়ার মেডিসিন নাই। এ বান্দা, মক্কা গিয়া তাওয়াফ কইরা লাব্বাইক বলিয়াও কেন তোর মেজাজটা ঠান্ডা হয় না? বলে তাওয়াফের ভিতরেও তাকওয়ার মেডিসিন নাই। আমার আল্লাহ কয় সাবধান, তাকওয়া ছাড়া যত আমল করবা মাওলার দরবারে কবুল কোনদিন হবে না। ইয়া اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে গোলাম, তোমরা আমি আল্লাহর ইবাদত করো। কার ইবাদত? হে গোলাম, তোমরা আমি আল্লাহর ইবাদত কর। আমি
আল্লাহ তোদের স্রষ্টা, তোদের পূর্বদেরও স্রষ্টা, কেন করবি? লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। তাকওয়া যার মধ্যে নাই তার আমলের কোনো দাম নাই। মুসলমান নবীর উম্মত, এ তাকওয়া সারা রাত বয়ান করলো শেষ করা যাবে না। আল্লাহ পাক বলেন কোরআন হেদায়েত করবে যারা মুত্তাকি। ও আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর কাছে প্রিয় ওই ব্যক্তি, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, আল্লাহর দরবারে দামি ওই ব্যক্তি যার ভেতরে থাকবে তাকওয়া। তার মানে আল্লাহর ভয়। কার ভয়? আল্লাহর ভয়। কে বান্দা তুই কি আল্লাহরে ভয় করো? বলে অবশ্যই করি। তাহলে কেন দাড়িটা কামাইতেছো? কয় এটা কামাইলে তো কোনো অসুবিধা নাই, তাকওয়া তো এটা অন্তরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার। আমার নবী বলে তাকওয়া তো অন্তরের ব্যাপার, এটা তো দেখা যায় না। তাকওয়া তো অন্তরের ব্যাপার, দেখা যায় না। এটা অন্তরের ব্যাপার, দেখা যায় না। নামাজ পড়ো কেন, পড়ো না কেন রে বান্দা? বলে তাকওয়া আল্লাহকে তো ভয় করি। এক বান্দা সাপরে বড় ভয় পায়, সাপ দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। এইবার কয় সাপ কই থাকে? বলে গর্তের ভিতরে। ওই বান্দা যখনই একটা গর্ত দেখে তখনই তার থেকে দূরে সরে যায়। বোঝা গেল আসলেই লোকটা সাপেরে বড় ভয় পায়। আর যদি বলে আমি সাপেরে ভয় পাই, কিন্তু সাপের গর্তে গিয়ে বয়া থাকে, সাপের গায়ে হাত দেয়, বোঝা গেল আসলে লোকটা সাপেরে ভয় করে না। যেই বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে ওই বান্দা কখনো গুনার কাছেও যাবে না। যদি বান্দা বলে ভয় করি, গুনাও ছাড়ে না, বুঝতে হবে আসলে লোকটা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। কেমনে ঢুকাইবা? বলে তাকওয়া অর্জন করার প্রেসক্রিপশন নেও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রেসক্রিপশন দিতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। তাকওয়া আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। কেমনে করবা? বলে তুমি আল্লাহওয়ালার সাথী হয়ে যাও। কারণ আল্লাহওয়ালা কেউ হতে পারে না তাকওয়ার মেডিসিন ছাড়া। যার ভেতরে তাকওয়া নাই সে কোনোদিন আল্লাহওয়ালা হতে পারে না। অতএব তুমি তার সঙ্গী হয়ে যাও, সঙ্গী হয়ে যাও। কারণ মানুষ যদি জান্নাত পেতে হয় পরিপূর্ণ তার আত্মাটাকে পবিত্র করতে হবে। আর আত্মাটাকে পবিত্র করার জন্য দুইটা পুঁজি লাগবে। প্রথম পুঁজির নাম রিজালুল্লাহ, দ্বিতীয় পুঁজির নাম কিতাবুল্লাহ। কিতাবুল্লাহ মানে আল্লাহর কোরআন। দ্বিতীয় পুঁজি রিজালুল্লাহ, ব্যক্তি। কে সে ব্যক্তি? মান নবিয়্যিন, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালিহিন। আমাদের বর্তমান সমাজেও অতীতেও একদল ছিল, এরা কিতাব বুকে লাগাইছে, ব্যক্তি বিশ্বাস করে নাই, গোমরা হয়ে গেছে। আর একদল মানুষ ছিল, এরা কিতাব মানে নাই, ব্যক্তির পূজা করেছে, গোমরা হয়ে গেছে। বর্তমানে একদল আছে, এরা বলে কোরআন মানি, হাদিস মানি, ব্যক্তি মানি না, গোমরার দল। আরেক দল আছে, কোরআন নাই, হাদিস নাই, ব্যক্তি মানি, ব্যক্তি মানি, ব্যক্তির পূজা করি, সে যদি জাহান্নামে যায় আমি যাব, গোমরার দল। অতএব কোরআন হাদিসও লাগবে, ব্যক্তিও লাগবে। ওস্তাদ ছাড়া ছাত্র, বাপ ছাড়া সন্তান যেমন অবৈধ, ওস্তাদ ছাড়া ছাত্রটাও তেমন অবৈধ। বুঝেন না কথা? কোরআন মানি, হাদিস মানি, পীর মানি না, মুরব্বী মানি না, মাযহাব মানি না, ইমাম মানি না, গোমরা, গোমরা, পাপগ্রস্ত। ভাইরা আমার, আসলে মানি না যে কয় আসলে মানে, আসলে এমন কেউ আছে নাকি যে ও নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ, কারো অনুকরণ করে না? এমন কেউ আছে? কেউ নেই। মানে ওর মন মতো একজনের মানে। আমি যে ইমাম আবু হানিফারে মানি, সে মানে না, সে আরেকজনকে মানে। বুঝেন না কথাটা? সে একজন মুফতি মানে, একজন ইমাম মানে, আমার লাইনে মানে না, সে তার লাইনে মানে। মানে কয় মানি না, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। আরো জোরে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহওয়ালার বন্ধু হয়ে যাও,
আল্লাহওয়ালা কারা? দাড়ি নাই এরা, টুপি নাই, পর্দা নাই, হালাল হারামের তমিজ নাই, এরা নাকি? জোরে বলেন। তাকওয়ার মূল্য কত, মূল্য কত? আমারে মাওলায় যে পুঁজি দান করছে, 5 রাত্র, 5 রাত্র, কয় রাত্র? 5 রাত্র কোরআন ডান হাতে, হাদিস বাম হাতে নিয়ে বয়ান করব। তাকওয়ার শেষ করা যাবে না। তাকওয়ার এত দাম, এত দাম। প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায়, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাকওয়ার বয়ান। সমস্ত নবীদের পুঁজি তাকওয়া, সমস্ত ওলিদের পুঁজি তাকওয়া। তাকওয়া যার ভিতরে থাকবে সে কোনোদিন গালি দিতে পারবে না। তাকওয়া যার মধ্যে থাকবে সে কোনোদিন হিংসা করতে পারবে না। তাকওয়ার খবর নাই, মুত্তাকির টাইটেল, অলিকুল শিরোমণি, সাইনবোর্ড আওলাদে রসুল। আওলাদে রসুল আবার কেমনে গালি দেয়? আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর কসম করে বলছি, গালি কারো জবান থেকে যদি বের হয়ে যায় সে কোনোদিন আওলাদে রসুল হতে পারে না। আওলাদে রসুলের জবান থেকে গালি আসতে পারে না। গালি দেনেওয়ালা আওলাদে রসুল হতে পারে না। গালি বড় খারাপ, বড় খারাপ, বড় খারাপ। তাবলিগলারে গালি দাও, কা তোমার মারছে না তোমার বউলে দৌড়াইছে? দেওবন্দিওয়ালার গালি দাও, কে তোমার জমিন খাইছে? হিংসু প্রকপল। গালি দিলে কমছে না বাড়ছে? এই গালির ফলে বাড়ছে না কমছে? তাবলিগে লোক কমায় টঙ্গি? কম হয়। কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশে কম না বেশি? যত দিবি গালি আরো বাড়ো। কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা আমার পয়গম্বর মদিনাওয়ালা। অতএব হিংসা ছেড়ে দাও। আমি এ কথা বলছি না যে আলিয়া খারাপ। কেন বলবো? চরমনায় আলিয়া আছে না নাই? সরসিনা আলিয়া আছে না নাই? কথা বলুন। জান, আলিয়া কওমিয়া ভেদাভেদ করতে পারবেন না লেবাস পোশাকের আমলে। তাহলে আমি বলবো কি আলিয়া খারাপ? না। হিংসার কোনো কথাই বলার সুযোগ নাই। আমার নিজের দোষ টাকাই আমি কয়টা গুনাহ করছি, আমার লেনদেন ঠিক আছে কিনা, আমার নামাজ ঠিক আছে কিনা, আমার পর্দা ঠিক আছে কিনা, আমাকে আমি প্রশ্ন করি। আমার বউ পর্দা করে কিনা, আমাকে আমি প্রশ্ন করি। আমার ছেলে মেয়েগুলো নামাজ পড়ে কিনা, আমাকে আমি প্রশ্ন করি। আমার ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত হয় কিনা, আমাকে আমি প্রশ্ন করি। আমি হালাল রুজি খাই কিনা, আমাকে আমি প্রশ্ন করি। আমি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ঠিক আছে কিনা, আমার দোষ যদি তালাশ করি, মরণ হবে, হিসাব মিলবে না। কপাল পরা শয়তান। ফেরিঘাট চিনেননি? কই? হরিণা। হ্যাঁ, এদিক না ওদিক? ওদিক। হরিণা ফেরিঘাট। বাস স্ট্যান্ড আছেনি? কই? বাস স্ট্যান্ড নাই? এদিকে নাই আশেপাশে? চানাচুর বেছে, চানাচুর ডিব্বা একটা লোক খালি জোরে জোরে বাড়ি দেয়। হ্যাঁ, খুব একটা খুব ম্যাজিক বাড়ি দেয়। আর তো সরকারের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দেয়, সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন বুলেটিন হুঙ্কার দিতেছে। কে? চানাচুর এলাকা। এই বেড়া, তুই চানাচুর বেছো, সরকারের বিরুদ্ধে এত কঠিন বুলেটিন দিতেছ, মিডিয়ায় তো খবর পাইতেই না। মিডিয়ায় যদি আমার খবর পাতে, সিফার ভিতরে কি চানাচুর বেশি? দল আমাদের সমাজের চিপা চাপায় বহু চাপাবাজের আছে, চিল্লায় চাপাবাজি করে, সামনে কোরআন হাদিস নিয়ে কথা বলার সাহস নাই। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যারা পীর মুরিদি পছন্দ করে না, যারা মুরব্বী পছন্দ করে না, বুজুর্গ দেখতে পারে না, ওদের ভেতরটা অহংকারে ভরা, ভেতরে অহংকারে ভরা, বাহিরে অহংকারে ভরা, মূল আমলের কোন খবরই নাই, হিংসার দাবানলে নিমজ্জিত। আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারলে কর না একজনের। যারা আল্লাহওয়ালা পছন্দ করে না, যারা বুজুর্গদের সমালোচনা করে, ওদের উপরে যা আছে, যত বড় শাইখুল হাদিস হোক, ওর উপরে সব অহংকার, ভেতরের আমলের মোটেও খবর নাই, মোটেও খবর নাই।
আফসোস, ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে কথা, হ্যাঁ বড় ক্ষতি করে গেছে। দেওবন্দির বিরুদ্ধে কথা, তাবলিগওয়ালার বিরুদ্ধে কথা। কেন? কি সমস্যা? কি হিংসা কেন এত? তুমি আমি মুসলমান, দ্বন্দ্ব করার কারণে বেঈমানের ঘরের বেঈমান, নাস্তিকের ঘরের নাস্তিকরা আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা সাহস পেয়েছে। এজন্য ওরা দায়ী না, তুমি আমি দায়ী। ময়দান দখল করে ফেলতেছে, সঠিক কথা বলার কেউ নাই। তাবলিগে গিয়ে বেচারা দাঁড়িয়ে রাখছে, তাবলিগে গিয়ে বান্দা পর্দা করতেছে, এটা ভালো লাগে না। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। এই মিয়া, কাফেরদের থেকে ঈমান আমলটা নিরাপদ। খুব খেয়াল করবেন, কাফেরদের হাতে ঈমান আমল নিরাপদ। আল্লাহর কসম, মুনাফিকের বাচ্চার হাতে ঈমান আমল নিরাপদ নয়। কাফেরদের থেকে ঈমান আমল রক্ষা করা সম্ভব, মুনাফিকদের থেকে ঈমান আমল রক্ষা করা সম্ভব নয়। কে সেই মুনাফিক? ইসলামের নামে বহু জিকির করে বয়ে বয়ে, কিন্তু ইসলাম নিজে মানে না। কেন মানে না? হয়তো খানকার ঠিক রাখবো, নাইলে গদি। ইসলামের নামে খুব জিকির করে, কিন্তু ইসলামের লেবাস পরে না, ইসলামের আমল করে না। এরা ধার্মিক না, আল্লাহর কসম এরা ধার্মিক না, এরা সবগুলো ধর্ম ব্যবসায়ী। তুমি ইসলামের জন্য কান্দো, টুপি মাথায় দিলে অসুবিধাটা কোথায়? দাড়ি রাখলে অসুবিধা কোথায়? লম্বা জামা পরলে অসুবিধা কোথায়? রিজিকের মালিককে, সম্মানের মালিককে। আমার চেষ্টা করা হলো দিন কায়েমের জন্য, কিন্তু আমি আল্লাহর হইয়া এরপরে মানুষকে দিনের পথে ডাকবো। ও যদি নাও শুনে আমার তো কোনো অসুবিধা নেই। কি কর, কি বলেন? আমার তো কোনো অসুবিধা নাই। আমার কাম হলো চেষ্টা করা, আর চেষ্টা করব আল্লাহর রাজি খুশি অনুযায়ী, নাকি আল্লাহকে বেজার করে। সবগুলোর জবাব তাকওয়ার অভাব। কিসের অভাব? তাকওয়ার কত দাম? বহু দাম। তাকওয়া হলো জান্নাতের তালার চাবি। সুবহানাল্লাহ কয় না? ইন্না লিল মুত্তাকিনা মাফাজান হাদাইকা ওয়া আনাবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, সফলতার চাবি হলো তাকওয়া। কার ভিতরে তাকওয়া আছে, কার ভিতরে নাই? আল্লাহ পাক কোরআনের ভিতরে পরিচয় দিয়া বললেন, 6টা গুণ যার মধ্যে আছে প্রমাণ হবে তার ভিতরে তাকওয়া আছে। যার মধ্যে 6টা গুণ নাই তার ভিতরে প্রমাণ হবে তাকওয়া নাই। 6 গুণের প্রথম গুণ, ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব ওয়া ইউকিমুনাস সালাহ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। এই 6 গুণওয়ালা মুত্তাকি জান্নাতি, এদের ফলাফল উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। পয়গম্বর সুলাইমানের নাম শুনছেন? শুনছেন? আহা, কদিকে যাব? পয়গম্বর সুলাইমান একদিকে তিনি পেয়েছেন নবুয়ত, অপরদিকে তিনি পেয়েছেন হুকুমত। একদিকে সে নবী, অপরদিকে সে রাষ্ট্রের প্রধান রাজনীতিবিদ, নেতা। এই মুসলমান, ও আল্লাহর বান্দারা, কেউ রাগ করবেন না। সত্য কথা যদি আমরা না বলি, চোরের গোষ্ঠী বলবে না। বুঝাবার জন্য বলছি, কারো সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। আমরা সব নবীর উম্মত, মুসলমান, ঠিক কি না? অতএব মুসলমানের প্রতি একটা জাতিগত টান আছে না নাই? দেখেন, হিন্দুরা ধর্ম পালন করে আলাদা, বৌদ্ধরা পালন করে আলাদা, খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করে আলাদা, কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা এক। কথা বলেন না কেন? আমরা নবীর ইজ্জতের বেলায় এক হতে পারবো না কেন? হ্যাঁ, আপনি এক পীরের মুরিদ, আমি ভিন্ন পীরের মুরিদ। আপনি এক দল করেন, আমি অন্য দল করি, কিন্তু নবীর দুশ্মনের বেলায় আমরা এক ময়দানে আসতে পারবো না কেন? কি পারবো কি পারবো না? জোরে বলেন।
ইসলাম হেফাজতের জন্য এক ময়দানে আসতে পারবো কি পারবো না? জোরে বলেন। কিসের হেফাজত করব? এই মেয়ে, কিসের হেফাজত করব? নাকি কুফুরির, বেদাতি? আমরা কিসের হেফাজত করব? ইসলাম হেফাজত করব নাকি কুফুর হেফাজত করব? নাকি মুনাফিক হেফাজত করব? নাকি বেদাত হেফাজত করব? সকলেই কিসের হেফাজত করবে? ইসলামের হেফাজত করবে। প্রত্যেকটা মুসলমান কিসের হেফাজত করবে? ইসলামের হেফাজত করবে। আল্লাহর দিন আল্লাহই তো হেফাজত করবে। হ্যাঁ, ওরে যুক্তিবাদী রে, আল্লাহর দিন তো আল্লাহই হেফাজত করবে। কি বলেন? ঠিক না? তা আমার এত চিল্লাচিল্লির দরকারটা কি? কি বলেন? তো রিজিক দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। তুই নাকটাই না ঘুমাবি, চাকরি টাকরির দরকার নাই, খোদার রিজিক খোদায় দিয়ে যাবে। কি ওইটার জন্য কিলাকিলি, মামলা হামলা, রাস্তায় পিডাপিডি আর মামলা করতেছো, আর গরিবের পেটে লাথি মাইরা ডাইনাত বামাত দিয়ে খাইতেছো, এত চেষ্টা করতেছো। মাওলায় রিজিকের মালিক তুমি বইলেও গরিবের পেটে লাথি দাও। ওই দিকটা বোঝো, এইটা বুঝো না। পয়গম্বর সুলাইমান রাজনীতিবিদ, নেতা, রাষ্ট্রের প্রধান। ঘটনা কোরআনে আছে না নাই? আছে না নাই? বলবো কি বলবো না? বলার কারণ তাকওয়ার মূল্য কত সে ঘটনাটা বুঝাইতে চাই। এ আল্লাহর গোলাম, পয়গম্বর সুলাইমান একজন নবী, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদে বসে আছেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশ আমেরিকার মতো একটা দেশ নয়, পয়গম্বর সুলাইমান গোটা দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সারা দুনিয়া। কোরআন শরীফে এই ঘটনা আছে না নাই? জোরে বলে। ভাইরা আমার, কি দুঃখ, কি দুঃখ গো! আমাদের সমাজে সুলাইমানের কত মজার মজার ঘটনা বলা হয়। বিলকিস রমণীর ঘটনা বইলা কত মুফাসসির জনগণ নিয়ে মিষ্টি খায়। আয়ো ও জনগণ, আয়ো, আগামী দিন সুলাইমান বিলকিসের বিয়া, মিষ্টি নিয়ে আয়ো। কি দুঃখ, কি দুঃখ গো! সুলাইমান বিলকিসের ঘটনা এত মিষ্টির কোনো কথা নাই। যৌবনের যুবকদের যৌবনের কোনো কথা নাই। সুলাইমান বিলকিসের ঘটনায় যদি কোরআন হাদিস মতো বর্ণনা করা হয়, এখানে হাসি নাই, এখানে মিষ্টি নাই, এখানে সবগুলো তিতা। কারণ সুলাইমান বিলকিসের ঘটনার দ্বারা আল্লাহ যা শিক্ষা দিয়েছেন সবগুলো হলো রাজনীতির শিক্ষা। আমি ঘটনাটা বলবো একেবারে কোরআন থেকে, একটু দুই একটা পয়েন্ট দেখেন তো, তিতা না মিডা। বলবো কি? কোরআন শরীফে ঘটনা আছে। সূরায়ে নমল, সূরাটার নাম সূরায়ে নমল। নমল মানে পিপিলিকা। পিপিলিকার নামে এই সূরাটা। এই সুলাইমান বিলকিসের সাথে সম্পৃক্ত পিপিলিকার একটা মজার বয়ান আছে, শুনবেন ইনশাআল্লাহ। কোন মিয়া? টাকা দেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ না? আফসোস, এত শোনার পরেও মানুষকে দিনের পথে আনাই যায় না। উল্টা বুঝে, খালি উল্টা বুঝে, ভালো কথাটা বুঝতে চায় না, উল্টাই বুঝে। স্কুলে লেখাপড়া তেমন হয় না, কিন্তু হেডমাস্টারের মাথা হেড হয়ে গেছে। এত লেখাপড়া করাইছি, একবার বিল্ডিং নাই, ঘর নাই, দুয়ার দিয়ে ঘুমাই। ছাত্র তেমন নাই, লেখাপড়া এত ভালো করার চেষ্টা করি, পারি না, কারণ টাকা নাই। কেন নাই? বলে সরকার তো এমপিভুক্ত করে নাই। এত দৌড়াইলাম, থানায় গেলাম, জেলায় গেলাম, এরপরও পারলাম না স্কুলটার এমপিভুক্ত করতে। পায়ের চামড়া শেষ, একটা বিল্ডিংও নাই, ছাত্র তেমন নাই। বারবার গিয়া কয়, ও স্যার, একটু যদি দয়ার নজর হয় আমার স্কুলটা একটু ভিজিট করবেন, দয়া করে রিপোর্টটা ভালো দিয়া আমার স্কুলটারে এমপিভুক্ত করে দিবেন। মাদ্রাসায় পরে বলে ভিক্ষা কইরা। আহা, এমন মেমোরি নষ্ট হইছে আমাদের। মাদ্রাসায় পরে ভিক্ষুক,
মাদ্রাসায় পরে ভিক্ষা করে খায়। এর ভিক্ষা ছাড়া আছে কোন প্রেসক্রিপশন দেখাও না। স্কুল কলেজ ভার্সিটি এরা তো ভিক্ষা করে আরো বেশি, বিদেশিটাও ভিক্ষা করে আনে, কিন্তু জায়গা মতো পায় না। ডান হাত বাম হাত হইতে হইতে দে আমারে দে নে, আমারে দে নে, এরকম করতে করতে তলায় গিয়া খালি। ভিক্ষা আমরা কইরা খাই না। রাগ কইরেন না ভাই, আমি স্কুলের বিরোধী না, কলেজের বিরোধী না। কারণ কলেজে পড়ুয়া, স্কুলে পড়ুয়া, ভার্সিটিতে লেখাপড়া করেনওয়ালা বহু আল্লাহর বান্দা নামাজি দাড়িওয়ালা আছে না? শিক্ষক নামাজি দাড়িওয়ালা আছে না? অতএব কি তাদেরকে একচেটিয়া খারাপ বলার সুযোগ আছে? অবশ্যই নাই, অবশ্যই নাই। মাদ্রাসাও যেমন প্রয়োজন, ইতিহাস শিখাও তেমন প্রয়োজন। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে কর। ভাইরা আমার, স্কুলে তেমন লেখাপড়া হয় না, ভিজিট আছে পরিদর্শক। স্কুলে এসে দেখে দরজা নাই, খবর নাই, জানালাও নাই। কিছু 2-3 জন ছাত্র এক জায়গায় ছাত্রী বৈশা বৈশা মশা মারতেছে। খবর পাইছে আজকে ভিজিট আসবে, সব সাইজ হয়ে যায়। ভিজিট আসলে ছাত্র আছিল 6 জন, আরো 12 জন বাড়াইছে। ক্লাসরুমে ঢুকলো 5ম শ্রেণীর, ঢুকে বলে জি স্যার কেমন লেখাপড়া হয়? স্যার খুব কঠিন। কেমন কঠিন? ফাবুহিতাল্লাযী কাফার, কোনো জবাব নেই। ডায়লগ খুব মারাত্মক, বিশ্লেষণে অজ্ঞ। বুঝেন নাই? আজকে ওয়াজ কেমন হইল? 6 জায়গায় ওয়াজ হইছে। কেমন হইল? কোন জায়গায়? অমুক জায়গায় ফাড়ায় লাইছে। কি ফাড়াইছে? বিশ্লেষণে অজ্ঞ। ও নিজেই ফাইতে গেছে। এই লেখাপড়া কেমন হয়? কঠিন। প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারবে? স্যার কইরা দেখেন না, সাইজ করে এলাম পুরো। তোমরা তো ইতিহাস পড়েছো বলে হ্যাঁ, বলে ছোট্ট একটি প্রশ্নের জবাব দাও। যেহেতু ভিজিট করতে এসেছি, একটা রিপোর্ট তো দিতে হবে। এরপরে তোমাদের চেষ্টা একটু ঘর দুয়ার ভালো করা যায় কিনা। ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, একটু আকাশের থেকেও বিপদ, জমিন থেকেও বিপদ। প্রশ্নটা বেশি কঠিন নয়। ভারতের নাম শুনেছো? জি স্যার শুনেছি তো। বলে ভারতে একটা জটিল প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, সোমনাথ মন্দির। বলতে কি পারবে হে ছাত্ররা? মন্দিরটি কে ভেঙেছে? ক্লাসরুমের ছাত্র সব চুপ, ছাত্রীরাও চুপ। ফার্স্ট বয় লেমেন্ডিস মার্কা একটা দাঁড়াইছে, দাঁড়ায় বলে স্যার আল্লাহর হস্তে ক্ষমা চাই, মনে কষ্ট নেবেন না, কসম করে বলছি আমাদের এই ক্লাসের কোন ছাত্র ওই মন্দির ভাঙ্গি নেই। স্যারের মেজাজ গরম হয়ে গেছে। বললাম কি আর সে বলল কি? আমি কি বুঝাইলাম সে কি বুঝলো? হেডমাস্টার কই? দাঁড়াও। হেডমাস্টারকে দাঁড়ানো হলো। হেডমাস্টার সাহেব, আপনার স্কুলের পরিদর্শনে যে অবস্থাটা দেখতেছি পুরা মাজাটাই ভাঙ্গা। প্রশ্ন করলাম সোমনাথ মন্দির কে ভেঙেছে? ছাত্রগুলো জবাব দিল ওরা নাকি ভাঙে নাই। হেডমাস্টার কয় স্যার আপনি মনে কোনো কষ্ট নেবেন না, আমি ওদের পক্ষ হয়ে নিরপেক্ষভাবে কসম করে বলতে পারি আসলেই স্যার এই ছোট্ট বাচ্চারা ওই ভারতের মন্দির ভাঙতে পারে না, আসলে এরা ভাঙে নাই। মাথা গরম, হেডমাস্টারের হেডও গরম। দৌড় টিউনোর কাছে, স্যার কোন গজবের দেশে পাঠাইছেন? প্রশ্ন করি, একটা জবাব আসে আর একটা। ভদ্রলোক তো ইংলিশ ছাড়া কথা কয় না, ইংলিশ ছাড়া কথা কয় না। ভিক্ষুক একা, স্যার পেটের ভিতরে ঠাডা পড়তেই থাকে, দয়া করে কিছু দিবেন কি? স্যার কয় নো, ও গরিব মানুষ তো, এ তো আর ইংলিশ ফিংলিশ বুঝে না, মূর্খের ঘরের কাঠ মূর্খ। হ্যাঁ মনে কর স্যারের নইতে গেছে।
হে মাথাটা নড়ে দিয়া মাজা পর্যন্ত মাথাটা ঠেকায়, স্যার এখন দেন। মনে হয় আরো নইতে গেছে, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত মাথাটা লাগাই দিই, স্যার এইবার দেন। কেন হবে না, মনে করছে আরো নইতে হইব, একেবারে পায়ের গোড়ায়, স্যার এখন দেন। কেন স্যার মাপ চাই, সামনে মাটি, আর নোয়ার কোনো পথ নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোনো মূল্য সমাজে নাই, লেডিস আর পুরুষ এদের কোনো মূল্য নাই। যেখানে নারী পুরুষ সমান ভাববে, অবশ্যই জ্বলন্ত প্রমাণ হলো এখানে কোনো ইনসাফ নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতর মান যেখানে সমান, বুঝতে হবে সেখানে কোনো ইনসাফ নাই, সব জুলুম। জুলুম ছাড়া কিচ্ছু না। অতএব লেখাপড়া করতে হবে আল্লাহর উপরে ভয় করে। আমি স্কুলে পড়বো, কোনো বাধা নাই। ইংলিশ পড়বো, কোনো বাধা নাই। আমি ডাক্তার হব, কোনো বাধা নাই। আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, কোনো বাধা নাই। আমি বৈজ্ঞানিক হব, দার্শনিক হব, ডাক্তার হব, আমি সাংবাদিক হব, আমি সাহিত্যিক হব, কোনো বাধা নাই। ইসলাম বাধা দেয় না, কিন্তু ইসলাম বলে তুমি স্কুল মে কলেজ মে পড়ো उसने ही नुकसान, स्कूल में कॉलेज में पढ़ो उसने ही नुकसान। इस्लाम की तमाम हुदूद जब करो फरमान, इस्लाम की तमाम हुदूद जब करो फरमान। ए বৈজ্ঞানিক পড়ো, বিজ্ঞান পড়ো, ইতিহাস পড়ো, ভূগোল পড়ো, বাধা নাই। তবে আল্লাহর ভয় পড়ো। খবরদার তুমি যে মুসলমান জান্নাতি মেহমান, এই কথাটা তুমি ভুলিয়া যেও না। ভাই আমার, পয়গম্বর সুলাইমান গোটা তুমি বাদশাহী পাইছেন। জিন আকাশের উড়ন্ত পাখি, সমস্ত মাখলুক তার গোলাম। আল্লাহ সিংহাসন দান করেছেন, বাতাস তার গোলাম, চোখের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায়। পয়গম্বর সুলাইমান সিংহাসনটা নিয়ে মদিনার উপর দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। জমিন থেকে 9 মাইল উঁচা পয়গম্বর সুলাইমানের সিংহাসন। চলছে, খুব দ্রুত চলছে। জমিন থেকে 9 মাইল উপরের সিংহাসন, পয়গম্বর সুলাইমান তার আসনে বসে আছেন। হঠাৎ করে জমিনের পিপিলিকার আওয়াজ পাইলেন। জমিনের পিপিলিকারা তার লিডার, তার জাতি ভাইদেরকে মজার বয়ান করতেছে। ও আমার জাতি ভাই, তোমরা আমার জাতি ভাই, তোমাদের জন্য বড় মায়া, আমি চাই না তোমাদের কোনো ক্ষতি হোক। আকাশ পথে পয়গম্বর সুলাইমানের সিংহাসন আসতেছে, জমিন পথে তার লস্কর চলতেছে। এ পিপিলিকা, তোমরা সবাই গর্তে ঢুকে যাও, না হয় সুলাইমানের লস্কর বাহিনীর পিছুনিতে তোমরা মারা যাইবা। আর এটা তাদের ইচ্ছার কারণে নয়, হয়তো ভুলবশত হয়ে যাবে। তোমরা আত্মগোপন করো, আশ্রয় নাও। আমি চাই না সুলাইমান কর্তৃক তোমরা ধূলিসাৎ হয়ে যাইবা, কারণ তোমরা আমার জাতি ভাই। আমার জাতি ভাইয়ের ক্ষতি হবে, আমি সহ্য করতে পারবো না। এই বয়ান থেকে আমাদের নেওয়ার কিছু আছে না নাই? আছে না নাই? المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله। পয়গম্বর বলেন, উম্মত, সারা দুনিয়ার মুসলমান মুমিন একটা দেহের মতো, একটা বডির মতো। শরীরের কোন জায়গায় যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, ব্যথা হয়, যেমন তামাম শরীরটা ব্যথায় জর্জরিত হয়। দুনিয়ার কোথাও যদি মুমিন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হয়, অন্য মুমিনরাও তার ব্যথায় ব্যথিত হবে, দুঃখে দুঃখিত হবে। এটাই হলো মুসলমান জাতি ভাইদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পরিচয়। কিন্তু না না, পিপিলিকা তার জাতি ভাইদের জন্য এত মায়া। দুনিয়ার মুসলমান, সুলাইমানের ঘটনা থেকে সবক নাও। জাতি ভাইদের প্রতি মায়া, বড় মায়া। এই পিপিলিকার সবক যদি আমাদের ভিতরে থাকতো, জাতি ভাইদের প্রতি যদি মায়া থাকতো, তাহলে মুসলমান কোনদিন মুসলমানের বুকের উপরে গুলি চালাতে পারত না। মুসলমান মুসলমানের ঘরে আগুন লাগাতে পারত না। মুসলমান মুসলমানের ঘর ভাঙতে পারত না। মুসলমান মুসলমানের বাড়ি আগুন জ্বালায় দিতে পারত না। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারত না।
মুসলমান সবক নাও। পিপিলিকায় যেমন তার জাতিভাইদের জন্য কাঁদতেছে, সতর্ক করতেছে, হিংসা ভুলে যাও, দ্বন্দ্ব ভুলে যাও। আমাদের দুনিয়ার যে যাই বলুক না কেন, আমরা সব মুসলমান, এক জাতি, এক নবীর উম্মত। আমরা যে যেই দল করি না কেন, যে কোনো পীরের মুরিদ হই না কেন, আমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য, ইসলাম টিকায় রাখার জন্য আমরা সব এক নবীর উম্মত, চলবো এক কাতারে। জাতি ভাই আমাদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে? মুসলমানি বুয়াদ গর্দন নেহাদন এনানে খুদ বদসতে খাজদাদান গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদ বু জাহলো হামক সাবুদে। সুলাইমান নবী পিপিলিকার বয়ান শুনে, আর এই ফাঁকে একটা পাখি আকাশের দিকে উড়ন্ত হয়ে সে ঘুরতেছে। পাখিটা আল্লাহর কাছে বড় দামি পাখি, কোরআনে তার নাম এসেছে হুদহুদ। এটার এত একটা গুণ আল্লাহ দান করেছেন। হুদহুদ পাখি যদি নাকটা কোথাও মাটিতে লাগাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে পাখিটায় বলতে পারত মাটির 10 মাইল নিচে পানি আছে। সুলাইমান নবী নামাজ পড়তেন, রাষ্ট্র চালাইয়াও নামাজ বাদ দেন নাই, তাহাজ্জুদও বাদ দেন নাই। ও মুসলমান, আল্লাহ দেখায় দিছে, দেখ রাষ্ট্র চালাইও বান্দা আমি মাওলারে ভুলে নাই। অতএব তোমরা যারা চলবা, তোমরাও আমি মাওলারে কখনো ভুলবা না। নামাজ পড়বা, রোজা রাখবা, হালাল রিজিকের উপরে চলবা, এর মধ্যেই শান্তি। ওই পাখিটার একটা গুণ, শ্রীমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়া বলছে তুই পানি কোথায় আছে, অচেনা জায়গায় বের করবি। ওই হুদহুদ পাখি মাটিতে নাকটা লাগাইলেই পানিটার কথা বলতো। নবী বলতেন, এই জিনের বাচ্চারা তাড়াতাড়ি পানি উঠায় দে, ওযু করবো, নামাজ পড়বো। জিনেরা খুব দ্রুত পানি উত্তোলন করে দিতেন। সুলাইমান নবী পিপিলিকার বয়ান শোনার পরে এখন নামাজের দরকার, কিন্তু দেখে হুদহুদের কোনো খবর নাই। এই হুদহুদ গেল কই? পাখিদের উপদেষ্টার নাম ঈগল পাখি। কি নাম? এ হলো সমস্ত পাখিদের উপদেষ্টা। পয়গম্বর সুলাইমান যে ভাষাটা ব্যবহার করলেন হুদহুদরে না দেখে, কঠিন একটা সবক। হুদহুদরে না দেখে পয়গম্বর সুলাইমান যে ভাষাটা উচ্চারণ করেছেন, মালিয়ালা আরাল হুদহুদা আম কুনতা মিনাল গায়িবিন। মালিয়ালা আরাল হুদহুদ, আমার কি হয়েছে, আমি হুদহুদকে দেখি না। আমার কি হলো, হুদহুদকে কেন দেখি না? 10টায় আগামীকাল মিটিং দিলাম, কেউ আসছে কেউ আসে নাই। সভাপতি বৈশা কয় অমুকের কি হলো, কেন আসলো না? ইমাম কয় এত বয়ান করি মসজিদে মুসল্লি কেন আসে না, কি হলো তার? সুলাইমান উল্টায় সবক দিয়া কা, মানুষ রে সবকটা তুমি এমন ভাবে বলবা না। সুলাইমান নিজের দোষটা আগে বলতেছেন, আমার কি হলো, মালিয়ালা আরাল হুদহুদ, আমার কি হলো যে আমি হুদহুদরে দেখতেছি না। আমার কোন দোষের কারণে না জানি হুদহুদটা ভেঙে গেল, আমার কোন দোষের কারণে হুদহুদ আমার থেকে পালাইছে। আমার কি হলো, আমার কি হলো, আমার কোন দোষের কারণে বোধহয় মসজিদে মুসল্লি বাড়ে না, আমার কোন ত্রুটির কারণে মনে হয় মিটিং এ তারিখ দিয়েও কেন আসে না, আমার কোন দোষের কারণে ওয়াদা করেও বান্দা কেন আসে নাই, আমার কোন দোষের কারণে বোধহয় মানুষ বিপদে। এই সবক যদি সব মানুষ, সব এমপি মন্ত্রীরাও সবকটা গ্রহণ করত আর বলতো আমার কি হলো, আমার কি হলো, আমার কি হলো, ঘরে ঘরে কেন আগুন জ্বলতেছে, আমার কি হলো, মানুষ কেন মরতেছে, আমার কি হলো, মানুষ কেন মানুষকে মারতেছে, আমার কি হলো, আমার কি হলো, আমার কোন দোষের কারণে নাকি। এই সবকটা যদি সব এমপি মন্ত্রী মুসলমানরা দেওয়া শুরু করত, একটা সপ্তাহে গোটা দেশ শান্তির দেশ হয়ে যাইত। সুলাইমান নবীর ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো কিছু আছে? জোরে বলেন। শিক্ষা নিয়ে বাস্তবায়ন করার নাম ওয়াজের হাকিকত, কামসুক করার নাম নয়। হুদহুদ আকাশ উইটা দেখে তার মতো আর একটা জাতি ভাই, কি কি জাতি ভাই, কি হুদহুদ পাখি
কে? কয় তুমি কে? আর আমি কে মানি? কান কোন ফাড়া এলাম, আমি কে মানি? গোটা দুনিয়ার শাসক পয়গম্বর সুলাইমান। সুলাইমান মানে সুলাইমান গোটা দুনিয়ার শাসক, আমি তার গোলাম। ওই হুদহুদ কর সুলাইমানকে চিনি না। কয় কি সারা দুনিয়ার শাসক সুলাইমানকে চিনি না? ঠ্যাং ঠং ভাঙ্গেলাম দ্বিতীয়বার। গোটা দুনিয়ার শাসক সুলাইমান, তুই কও সুলাইমানের নাম সবে মাত্র শুনলাম, কানের পর্দা মর্দা গরম হয়ে যাব। কানে ধর, তওবা কর, সুলাইমান নবী। আমরা সারা দুনিয়ার মাখলুক সুলাইমানের অধীনস্থ, তার হুকুমে চলি। না না, সুলাইমানের নাম আমি সবে মাত্র শুনেছি, আমি তো সুলাইমানের কখনো দেখি নাই। আমরা তো আর একজনের অনুগত হয়ে চলতেছি। কার অনুগত হয়ে চলতেছ? বলে সে হলো একজন লেডিস। লেডিস? পয়গম্বর সুলাইমান যদি খবর পায় হুদহুদ, তাহলে তো লেডিস থাকবে না, কঠিন জন্ডিস হয়ে যাবে। হুদহুদ কয়ে দেখালো আবার গোটা দুনিয়ার শাসক সুলাইমান, এখানে আবার কোন লেডিস আবার মাতবরি করতেছে। হুদহুদ কয় আমার নিয়ে চলো। ওই মুলকে সাবায় হুদহুদ দৌড়ায়, গিয়া দেখে আসলে এই বিলকিস নামের এক রমণী সিংহাসনে বসে গোটা দেশ চালায়। একটা নিরাপদ একটা এলাকার প্রধান হয়ে বসে আছে। হুদহুদ এগুলি সব কিছু দেখা পয়গম্বর সুলাইমানের খবর বলতে রওনা হবে। ওদিক দিয়া সুলাইমান নবী হুদহুদরে না পাইয়া কঠিন ওয়াদা করলেন, এই গল তাড়াতাড়ি হুদহুদরে ধরে নিয়ে আয়, তাড়াতাড়ি ধরে নিয়ে ওর জবাই করো। ঈগল পাখি পাওয়ার পাইয়া হে সুলাইমান নবীর চেয়েও বেশি গরম হয়ে গেছে। ঈগল পাখির চোখ দুইটা গরম করে উপরের দিকে চলছে, দেখে হুদহুদ আসতেছে। ঈগল পাখির ভাবসাব দেখা হুদহুদ কে, ভাই তুমি কেন গরম হয়ে গেছো? কয় কথা বলবি না, তোর আজকের খবর আছে। কয় খবর তো সুলাইমান নবী বানাবে, তুই এত গরম হোক? আমারে মারবে, যা করব বিচারের আদালতে উঠবো, আদালতে আসবে, বিচারক রায় দিবে, এরপরে জাহান্নামে গেলে যাবো, নাহলে জান্নাতে। তোর তো মাতবরি, তুই আমারে কি লাও? বিচার হবে বিচারের আদালতে, তুমি আমাকে কেন ধমক দাও? কয় পাওয়ার পাইলে কি আর কেউ ছেড়ে দেয়? এ মুসলমান, ঈগল পাখি বলে তোমার খবর আছে? বলে সুলাইমান নবী কি গরম বক্তৃতা দিয়া বলেছে তোরে জবাই করবে। কয় কোন শর্ত লাগাইছে নি? বলে একটা শর্ত আছে, উল্লেখযোগ্য কোন কারণ যদি দর্শাইতে পারো তাহলে মা পাওয়ার আশা করা যায়। হুদহুদ মনে আশ্বস্ত নিয়ে রওনা হয়, সুলাইমান নবীর সামনে হাজির। এই হুদহুদে দিয়া কানে ধরে দিছে টান, কানে ধরে টান দিছে। হুদহুদ ডাক দিয়ে কয়, ও নবী, কান ধরে টানবেন না, মেজাজটা গরম করবেন না। আমি হুদহুদ এমন এলেম নিয়ে আসি যে এলেমের খবর আপনি নবীরও নাই। কাটা গায়ে লবণের চিটা, তুই জানো আমি নবী জানি না, তার মানে কান ছাইড়ে দিছি কি ক? হুদহুদ ডাক দিয়ে কয়, ও পয়গম্বর, আমি হুদহুদের কাছে এমন গোপন খবর আছে যেই খবর আপনি নবী হয়েও জানেন না। কেন জানেন না? কেন জানেন না? নবী আপনি তো গাইবের মালিক না। গাইবের মালিক কে? আল্লাহ। আরো জোরে বলেন আল্লাহ। কোন নবীও তো গাইবের মালিক না, আমার নবীও তো গায়েবের মালিক না। আমার নবী যদি গায়েবের মালিক না হয়, দুনিয়ার অন্য কেউ গাইবের মালিক হতে পারে না। আল্লাহর নবী জুতা পরিধান করে নামাজে দাঁড়াইছেন, নামাজের মাঝে নবীজি জুতা মোবারক খুলে ফেলেছেন, সাহাবায়ে কেরামও পেছনে খুলে ফেলেছেন। আল্লাহর নবী নামাজ আনতে বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম আপনারা জুতা খুললেন কেন? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, পয়গম্বর আপনি খুলেছেন এজন্য আমরাও খুলেছি। আল্লাহর নবী বলেন, আমার জুতার নিচে নাপাক ছিল, জিবরাইল আমিন আমার নামাজে খবর কইছে, এরপরে আমি জুতাটা খুলেছি। নামাজের আগে যদি আমি জানতাম নাপাক আছে, জুতা পরিধান করতাম না। আমি নামাজের আগে টের কেন পাই না? আমি গায়েবের মালিক না, এজন্য আমি জুতার নিচের নাপাকেরও খবর রাখি না। আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহিম। গায়েবের মালিক কে? আল্লাহ। আরো জোরে বলেন আল্লাহ।
কুল লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, হে নবী জানায় দেন, আসমান জমিনের বাসিন্দারা কেউ গায়েব জানে না, কেউ জানে না, কেউ জানে না, কেউ জানে না, ইল্লাল্লাহ। কে জানেন? কে জানেন? একমাত্র আল্লাহ জানেন। ইল্লাল্লাহ মানে একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ বাদে আর কেউ গায়বের মালিক হতে পারে না। কেউ যদি না জেনে বিশ্বাস করে, তওবা করো রে বাবা। জেনে শুনে যদি বিশ্বাস করো তো ঈমান থাকার কোনো সুযোগ নাই। গায়বের মালিক কে? মুত্তাকি হওয়ার জন্য এটা প্রথম শর্ত। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব। প্রথম মুত্তাকি হওয়ার জন্য গুণ, গায়বের মালিক আল্লাহ, এটা বিশ্বাস করতে হবে। কি বলে? গায়বের মালিক কে? আল্লাহ। আর আমগো সমাজের কিছু মুসলমান ভাইজানরা বলে তার বাবাই নাকি গায়বের মালিক। বলে কিনা? বলে আমার অন্তরের খবর বাবাই জানে। কে জানে? না না, তোমার অন্তরের খবর কেউ জানে না। ওই এক বেচারা নাকি আলুর বস্তা লইয়া নদী পথে রওনা হইছে, হঠাৎ ডুবে গেছে, মেজাজ গরম হয়ে গেছে, বাবাই ফিরাইলো না। কাজা তোর বাবার গুল্লি মারি। বাবাও কিন্তু আবার কম এলেমওয়ালা না, কঠিন চাপাবাজ। ওই যে কয়েক সপ্তাহ আগে ঢাকার মধ্যে খবর পাইছেন ইমাম মাহদিরে জবাই করা হয়েছে। খবর পান নাই? এই বাঙালি খালি খায় আর ঘুমায় আর বাথরুম বোঝাই করে। খবর পান নাই? ওই ঢাকার মধ্যে ইমাম মাহদিরে জবাই করা হয়েছে। মাগরিবের পরে 6 জনকে জবাই করছে, খবর পাইছেন? গুরু ঠাকুর হলো ইমাম মাহাদি। সে বয়ান করে কয় নামাজ হলো 2 ওয়াক্ত, আমরা মোল্লারা নাকি আরো 3 ওয়াক্ত বাড়াইছি। কেসা বাপা? আল্লাহর নবী বলেছেন দুনিয়াতে ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম যখন আসবেন, দুনিয়ার অবস্থাটা এমন হবে কোন বেঈমান বেঈমানি করার সাহস পাবে না, কোন দুর্নীতিবাজের বাচ্চা দুর্নীতি করার সুযোগ পাবে না, কোন ডাকাত ডাকাতি করার সুযোগ পাবে না, কোন চোর চুরি করার সুযোগ পাবে না। এ দুনিয়ার মানুষ ভালো করে শুনে নাও, ইমাম মাহদি যখন আসবেন দুনিয়াতে কোনো অশান্তির বেড়া জ্বালার থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখ, গোটা দেশে আকাম কুকামে গোটা দেশ জাহান্নাম হয়ে গেছে, আর গুপিবাগে ঢাকার ওই ইমাম মাহদি ঘুমায়। গোটা দেশে আকাম কুকামে ভরে গেছে, আর ইমাম মাহদি ঢাকার গুপিবাগে ঘুমায়। কত বড় নাফরমান! নামাজ বলে 2 ওয়াক্ত, আমরা 3 ওয়াক্ত বাড়াইছি। এগুলি কেন? সবগুলো ধর্ম ব্যবসায়ী, কেউ ধার্মিক না। জীবনে মাদ্রাসার বারান্দায় পাড়া দেয়। এ আল্লাহর গোলাম, অনুরোধ করে বলছি রে মুসলমান, তাকওয়া অর্জন করো। তাকওয়া, তাকওয়ার বড় দাম। আল্লাহ বলেন এই তাকওয়া অর্জন করার ফ্যাক্টরি হলো রমজান মাসের রোজা। রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করো। এ বান্দা, তুই যত আমল করবি তাকওয়া ছাড়া কবুল হবে না। তুমি হজ করতে যাও, সেখানেও লাগবে তাকওয়া। ওয়া মান ইউআযযিম শাআইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। মসজিদ উঠাইবা, সেখানেও ভিত্তি হবে তাকওয়ালা। মসজিদুন উসসিসা আলা তাকওয়া। কুরবানি, সেখানেও লাগবে কি? লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। হে আল্লাহর গোলাম, তাকওয়ার বড় দাম, বড় দাম। 10,000 টাকা ভাগী হইয়া 7 জন ভাগ 70,000 টাকার গরু কিনলা। এই মিয়া, 70,000 টাকা 10,000 টাকা ভাগী হইয়া একটা গরু কিনে কোরবানি দিলা। 200 টাকার লোভে চামড়াটা আল্লাহর রাস্তায় মাদ্রাসায় দিতে পারো না। 10,000 টাকা লোভ ছাইরা তুমি গরুর ভাগ হইলা। আর ইলমের শিক্ষার জন্য চামড়াটা আল্লাহর রাস্তায় মাদ্রাসায় দিবা, খামি দিয়া বয়ে আছো, 200 টাকার লোভ সামলাইতে পারো না। আসলে এর নাম তো তাকওয়া না,
তুমি আবার ফতুয়া দাও আমার ঘরে কত এতিম বংশে আছে, তুমি আরো 500 টাকাও যদি ভাগে লাগতো তুমি দিতা, ওই 500 টাকা গরিবরে দাও, আর ইলমের খেদমতের জন্য চামড়াটা আল্লাহর রাস্তায় মাদ্রাসায় দিয়া দাও। 10,000 টাকার লোক ছাড়লা, 200 টাকার চামড়ার লোকটা ছাড়তে পারলা না, এটা কোন দেশের তাকওয়া? আত-তাকওয়া ফিত-তাআ ইউরাদু বিহাল ইখলাস। ইবাদতের মধ্যে তাকওয়ার অর্থ হবে ইখলাস। इखलास की आमाल या जन्नत की हवा, परहेज की मकासद है जो तकवा से हासिल मान, परहेज की मकासद है जो तकवा से हासिल मान। কষ্ট হয় আপনাদের না? আখলিস দীনকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল, পয়গম্বর বলেন অল্প আমল করো, আল্লাহর জন্য করো, এটাই হবে তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট। এলাকার মুরব্বীরা, ও যুবক, ও পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা, ভালো করে শুনে নাও মা, মাদ্রাসায় পড়ে ঠগি নাই। ও যুবক, এলাকার মুসলমান, আল্লাহর কাছে তওবা করো, নামাজ বাদ দিও না, দাড়িটার মধ্যে আঘাত করো না, অন্যের হক নষ্ট করিও না রে মুসলমান। আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও, কারণ যার ভিতরে তাকওয়া থাকবে ওই বান্দার এমন পাওয়ার আসবে যেই পাওয়ারে বান্দা ফজর পড়বে বাংলাদেশে, জোহর গিয়া পড়বে মদিনায়। এটা তাকওয়ার পাওয়ার, এটা তাকওয়ার পাওয়ার। ফজরের নামাজ পড়বে বাংলায়, জোহর পড়বে মদিনায়। এটা কেমনে হয়? এটা এমনিই হয়। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যে বান্দা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য রাস্তা অতিক্রম করতে থাকে, আমার আল্লাহ তাকে পাওয়ার রাস্তা বের করে দেয়। আয় বেরাদার দূরে বাসাত ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ মারে বদ তন হাতুরা বর যা জানাদ ইয়ারে বর জানে ঈমানত জানা। ভাইরা আমার, এই জন্য নিজের মন মতো না, আল্লাহর নবীর তরিকার উপরে যদি চলতে হয় তাহলে তাকওয়ার বিকল্প কোনো পথ নাই। আর তাকওয়া যদি অর্জন করতে হয় তাহলে একজন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করতে হবে। কার সাথে? আল্লাহওয়ালার সাথে। আল্লাহওয়ালা আসেনি আপনাদের দেশে? কথা কন। আপনাদের এক এলাকার আল্লাহওয়ালা শুনছি মক্কায় গিয়া নাকি ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে না, মদিনায় গিয়া নাকি ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে না। কেউ আল্লাহর ওলি দাবি করেন, মক্কা মদিনার ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন না, কয়ারা ওয়াহাবি হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এর চেয়ে কপাল পোড়া পৃথিবীতে আর কে হতে পারে? পবিত্র মক্কা আর মদিনায় যারা ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে না, এর চেয়ে কপাল পোড়া কেউ হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। সারা রাত ওয়াজ শোনা মাকসাদ না, আমলের ব্যাটারি চার্জ করা মাকসাদ, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ আমাদের আমলওয়ালা বানায় দিন, বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন। সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পয়গম্বর সুলাইমান আর ওই হুদহুদের সাথে যে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে যে সবক আমরা নিলাম, এই সবক অনুযায়ী নিজের ভুল দেখব নাকি অন্যের ভুল আগে দেখব? জোরে বলেন। নিজের ভুলটা দেখবো, এটাই বুঝাইতে চাইছি। লম্বা ঘটনা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, সারা রাত যদি বর্ণনা করা হয় শেষ করার কোনো সুযোগ নাই। অতএব আমি যেই কথাটা বুঝাইতে চেয়েছি, পয়গম্বর সুলাইমানের মাধ্যমে যে সবক আমরা পাইলাম, নিজের ভুলটা আগে ধরেছেন, আমরাও নিজের ভুল দেখব, অন্যের ভুল আমরা তালাশ করব না। রাজি আছি সবাই? রাজি আছি সবাই? আল্লাহ কবুল করুন, বলেন আমিন। ও বন্ধুগণ, আল্লাহর মহব্বত নিয়া, ভয় নিয়া 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা পড়ব কিনা? জোরে বলেন। অন্যের হক নষ্ট করব, মিথ্যা কথা বলবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তওবা করি, আল্লাহ আপনি আমাদের পূর্ণ হেদায়েত দান করেন। জোরে বলেন আমিন। আর জোরে বলেন আমিন। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যদি কবুল করেন, দেখা হবে, আলোচনা হবে। আজকে আর সামনে বাড়বো না। দোয়াটা করে যেতে রাজি আছেন কিনা বলেন? জোরে বলেন। মসজিদের জন্য, এলাকাবাসীর জন্য, অসুস্থ রোগীদের জন্য, গোটা দেশবাসীর জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব। আল্লাহ মাহফিল কবুল করুন, বলেন আমিন। আর জোরে বলেন।
এই মাহফিলের যারা আয়োজন করেছেন আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আরো জোরে বলেন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار সবাই মুহাব্বতে পড়েন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية رب زدني علما نافعا فهما وحفظا كاملا وعملا صالحا وذهنا واسعا ورزقا طيبا حلالا وشفاء من كل داء يا الله আমরা গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে হাত তুললাম ইয়া আল্লাহ গভীর রাত আপনার গোলাম ওলামায়ে কেরাম মুরব্বীরা যুবক ভাই ছোট ভাই ছাত্র ভাই পর্দার আড়ালে অনেক মা বোনেরাও হাত তুলেছেন দয়া করে জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের মতো গুনাহগার কেউ নাই দয়ার নজরে আমাদের গুনার দিকে না তাকাইয়া আপনার রহমতের দিকে তাকায় আমাদের সকলের গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ সকলেরই দরজা হইতে ফিরিয়া আপনার দরজায় রইলাম তাকায়া এ জীবনে না করিলাম বন্দেগি গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি তওবা করে আবার তওবা ভাঙ্গিলাম অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম আয় আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ আমরা আপনার আদালতের বড় আসামি বড় এতিম আয় আল্লাহ এই ময়দানের কারো হাত খালি ফিরাইয়েন না আয় আল্লাহ আলোচনা যা হয়েছে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ বাকি কথাগুলো সহি তরিকায় আমল করার তৌফিক দান করেন সওয়াবটুকু কোটি কোটি গুণে বাড়ায় নবীজির রওজা মোবারকে পৌঁছায়া দেন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত কবরে সবার উপরে পৌঁছায়া দেন ইয়া আল্লাহ সারা দুনিয়ার মুসলমানের ঈমান আমল হেফাজত করেন বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায়া দেন আল্লাহ অসুস্থ রোগীদের সুস্থতা দান করেন আল্লাহ কামাই রুজির মধ্যে বরকত দান করেন আয় আল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায়া দেন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যারা লেখাপড়া করে পরীক্ষার্থী ব্যবসা করে চাকরি করে সফলতা দান করেন আল্লাহ ইসলামের জন্য দেশ রক্ষার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের মাফ করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ আজকের এই মাহফিলের আয়োজন যারা টাকা দিয়া কথা দিয়া সময় দিয়া করেছে তাদের মাফ করে দেন আল্লাহ
আয় আল্লাহ, কত কষ্ট করে, খানা নাই, ঘুম নাই, কত পেরেশানি উঠাইয়া এই মাহফিলের আয়োজন করেছে আল্লাহ, কাউকে আপনি খালি ফেরত দিয়েন না। মাহফিলের ওসিলা করে এলাকার ঘরে ঘরে হেদায়েত দান করেন, হেদায়েত প্রত্যেকটা ঘরে সুন্নতের বাতি জ্বালায় দেন আল্লাহ। ছেলে সন্তানগুলো দিনদার বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, জানি না আমাদের মাঝে কার যেন মা নাই, কার যেন বাবা নাই, অন্ধকার কবর থেকে ডেকে সন্তানের দিকে তাকায় দোয়ার আবদার জানায় আর বলে, সন্তান, পাঁচখান পাতলা কাপড়ের প্যাকেট বানায় কবরে রাখছো, আজকে ঠান্ডার ভিতরে দরওয়াজা জানালা আটকায় ঘুমাও, আমি মায়ের কথাও কি তোর মনে নাই সন্তান? আয় আল্লাহ, যার মা নাই, বাবা নাই, অন্ধকার কবরে সবার উপরে সব পৌঁছায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন আল্লাহ। যারা বেঁচে আছে হায়াত বাড়ায় দেন, মা বোনদের পর্দানিশীন বানায় দেন, ঘরে ঘরে কোরআনের আওয়াজ চালু করে দেন আল্লাহ। এলাকার সবাইকে দিনদার বানায় দেন। আয় আল্লাহ, মসজিদ কবুল করে নেন, ইমাম মুক্তাদি সবাইকে কবুল করে নেন, ছাত্রকে কবুল করে নেন, উস্তাদ কবুল করে নেন, সারা দুনিয়ার দিনের খেদমত মাদ্রাসা কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, যত সহি তরিকায় ওয়াজ হয়, দিনের খেদমত হয়, কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, বিশ্ব ইজতেমা কবুল করে নেন। সামনের মাসে চরমনের মাহফিল কবুল করে নেন। আরো যত দিনের খেদমত সহি তরিকায় সবগুলো কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, বরকতি রিজিক দান করেন আল্লাহ। সকলের মনের নেক আশাগুলো পূরণ করে দেন আল্লাহ। অনেকে অভাবে আছে, অভাব দূর করে দেন আল্লাহ। অনেকে ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। প্রতি বছরে মাহফিল সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য হিম্মত দান করেন। আয় আল্লাহ, যা প্রয়োজন গায়বী খাজানার থেকে ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের সকলের অন্তরের হিংসা দূর করে দেন, সবার সাথে মিল মোহাব্বত পয়দা করে দেন। ইখলাসওয়ালা জীবন দান করেন। আয় আল্লাহ, তাকওয়াওয়ালা জীবন দান করেন। আয় আল্লাহ, মুরব্বীদের হাতগুলো কবুল করে নেন, উলামা একরামদের হাত কবুল করে নেন আল্লাহ, যুবকদের হাতগুলো কবুল করে নেন আল্লাহ, ছোটদের হাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, কারো হাত আপনি খালি ফেরত দিয়েন না। আয় আল্লাহ, জীবনে একবারও যদি হয়, ওই সুন্দর কাবা ও সুন্দর মদিনা জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, জীবনে একবার যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। যারা আমরা গিয়েছি বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। মায়ার নবীর খাঁটি উম্মত বানায় দেন। নবীজির ওসিলা করে আমাদের সকলের দোয়া কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সকলের মনের নেক মাকসাদ পূরণ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। সমস্ত মুসিবত থেকে, দুশমনের হাত থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন 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 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।